दस्तूर न्यूज में आपका इस्तकबाल है। देखिएगा आज की ये खबर। वारंगल में SIR से मुताल्लिक मेगा आगाही और अमली तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। ऑल इंडिया पीपल्स मिशन के ज़ेरे एहतमाम हफ्ता 27 जून को वारंगल में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मौजू पर एक मेगा आगाही और अमली तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का मकसद अवाम में SIR के हवाले से बेदारी पैदा करना, वोटर लिस्टों की नज़रसानी के अमल से मुताल्लिक मालूमात फराहम करना और शुरका को अमली तरबियत देना था। प्रोग्राम की तफसील इस तरह है। प्रोग्राम की पहली निशिस्त में जमहूरी नुमाइंदगी को दरपेश चैलेंजेस और SIR से मुताल्लिक अवामी बेदारी के मौजू पर NCRD तेलंगाना के IT प्रोफेशनल और कोऑर्डिनेटर इरफान खान ने खिताब किया। दूसरी निशिस्त में समाजी कारकुन और ट्रेनर अब्दुल खालिक ने SIR से मुताल्लिक अमली तरबियत हैंड्स ऑन ट्रेनिंग फराहम की और शुरका के सवालात के जवाबात देते हुए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQs की तफसीली वजाहत की। करोड़ से ज़्यादा है, 145 करोड़ से ज़्यादा हमारी आबादी है और इस 145 करोड़ में 100 करोड़ वोटर्स हैं, 100 करोड़ वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ये बोल रही है कि ये जो 100 करोड़ वोटर्स हैं, ये तमाम 100 करोड़ वोटर्स को SIR के प्रोसेस से गुजरना होगा और आपको 2002 से अपना नाम जोड़ना है, लिंक करना है, मैप करना है। अगर आप आपका नाम या आपके पेरेंट्स का नाम या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम 2002 से नहीं जोड़ पा रहे हैं, उनका नाम नहीं मिल रहा है या नाम है लेकिन उसमें गलती है, तो इलेक्शन कमीशन बोल रहा कि आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो। इस मौके पर मेहमानाने खुसूसी के तौर पर प्रोफेसर कोदंडाराम MLC, अकुनूरी मरली, डॉक्टर P विनय कुमार रिटायर्ड IAS और हनमकुंडा के रुकने असेंबली नेनी राजेंद्र रेड्डी ने शिरकत की और इंतखाबी अमल में अवामी बेदारी की अहमियत पर इजहार ख्याल किया। इजलास की सदारत हजरत सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा साहब, चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी और सदर मिल्लत राब्ता कमेटी वरंगल ने की। प्रोग्राम की निगरानी सीनियर सियासी कायद व साबिका कॉरपोरेटर एडवोकेट अबू बकर ने की और इस प्रोग्राम का इनेकाद ऑल इंडिया पीपल्स मिशन की जानिब से किया गया, जबकि इसकी निगरानी मेरी डिसूजा रियासती कोऑर्डिनेटर, आतिफ इस्माइल, मधु वड्डी और खालिद सईद ने की। आपके वोटर ID से मैच होना, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास आपका नाम जो वोटर ID में है वो सेम जो है आपके दूसरे 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है वगैरह, उससे मैच होना। तो अगर ये दोनों में से कोई एक काम आपका होता है तो फिर आगे SIR में आपका नाम कंटिन्यू होता। नेक्स्ट। तो बात ये है कि हमारा वोटर ID सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं रहा। जैसे मैं आपको शुरू में बोला कि वोट के ताल्लुक से तो हम बहुत लापरवाह हैं, वी आर वेरी लेजी अबाउट वोटिंग, लेकिन नाउ SIR में क्या हो रहा कि आपका वोटर ID आपकी सिटीजनशिप का भी एक प्रूफ है, तो इसीलिए उसकी ज्यादा अहमियत है। जो अभी तक SIR हुआ, आप लोग मीडिया में सुनते आ रहे हैं कि बिहार में कितने ज्यादा 65 लाख डिलीशंस हो गए, बंगाल में तकरीबन 1 करोड़ डिलीशंस हुए, नेक्स्ट तमिलनाडु में 97 लाख डिलीशंस हुए वगैरह वगैरह। लेट्स गो ऑन, आगे ठीक है। नेक्स्ट, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जिससे आपको कांटेक्ट में आना है वो आपका बूथ लेवल ऑफिसर है। जिस पोलिंग बूथ में आप जाके वोट डाल रहे हैं उस बूथ का एक इंचार्ज है, उस बूथ का एक ऑफिसर है। हम तो ये बोल रहे हैं कि ये बूथ लेवल ऑफिसर आज हमारे एरिया का नया किंग है, नया बादशाह है। क्यों? इसीलिए कि अगर आप BLO से नहीं मिल रहे, अगर आप BLO से फॉर्म नहीं ले रहे हैं, BLO को फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे, BLO को अपनी डिटेल्स नहीं बता रहे, तो आपका नाम आगे कट जाएगा। BLO के लिए तो बहुत आम सी एक एक्सरसाइज है, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वर्ड को थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी वो है जो 1 जुलाई 1987 से पहले जो लोग पैदा हुए। थोड़ा सा हाथ उठा के बताइए कि 1 जुलाई 1987 से पहले कौन पैदा हुआ था। ठीक है, अब आप जो पैदा हुए, आपके पास अगर
बर्थ सर्टिफिकेट है या 10th का सर्टिफिकेट है या आपके पास पासपोर्ट है, तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आपके वो डॉक्यूमेंट को लेकर हम आपको कंसिडर करेंगे कि आप सिटीजन हैं। हालांकि अभी अभी मानो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास से एक नया बयान आया कि हम पासपोर्ट को नहीं मानेंगे। तो पासपोर्ट आप ही दिए, पासपोर्ट आप दे दें इंडियन सिटीजन को, और 2002 की डिटेल्स आप रेडी रखिए और एन्यूमरेशन फॉर्म में आपको डिटेल्स भरना है। हम लोग एक आम तौर पे चूंकि ये काम बहुत महीनों से कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखिए। आपका नाम 2002 में है, आपकी मैपिंग हो गई, अच्छी बात है, वेरी गुड। फिर भी आप 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट तैयार रखना चाहिए। With us today, sir, to be very clear and honest, this is something very confusion. It has become a very big confusion for everybody who is sitting here related to the matter of SIR. I would be very keen, and in a very short notice I would like to get this into your information, that getting it into the deeper aspect, to gain more knowledge about the particular subject, it's a very good part. You can move ahead with that to know more, as sir was giving his beautiful explanation from that time. But what I want to deliver this message to you: please take care of the person. If you are informed regarding this particular subject, you have to inform the other person who is next to your door to get him into this. And generally people are thinking this is for Muslims. No, this is for the every Indian who is in the country. This is for the every citizen of the country. There is no Hindu, no Muslim, no Sikh, no Isai here, no Christian here. In this particular subject, we have to actually act as an actual Indian here to make sure that we support each other. And mainly getting into everybody's notice, this is mainly to save our powerful weapon which has been gifted to us by Baba Sahib Ambedkar. That is our vote. Whatever problems faced by Baba Sahib Ambedkar, the way he fought for the constitution, the way he gifted us this, most of them has not seen the way he has done, but we have listened to that. We couldn't witness with our eyes, but the way he bought the constitution for us, the democracy, and the main power for us, that is so called as vote. In this field, there is no SC, there is no ABC, there is nothing like that. What matters is here कि वो इंडियन है या नहीं है. And mainly मैं एक बात बता दूं आप सबको, if this is not going to take place, if we are not going to be a part of this special intensive revision, what is going to happen is you have to take care of the poor also, you have to take care of the rich also. It doesn't matter if you are a rich or poor person, it doesn't matter if you belong to any particular religion. What matters here is if you know that you are supposed to go and register yourself for this particular purpose, you have to deliver the same message to the person who is just behind you or just beside you, your neighbor, your family, your friend, your cousin, anybody. Because if one person is not going to come under this particular revision, if he is not going to register himself under that, what is going to happen is mainly you will lose the main facilities being provided by the government. You will lose that. Other than that, first thing what you will lose is the main thing is vote over there. Second thing, the facilities being provided by your government, particular government, whatever they are giving, you are going to lose that facility also. The special quotas, you will lose that also. And then further, if the person is yet not registered with this particular subject, if he hasn't done or got into this, you will not be able to show yourself as an owner of a particular land or anything, or if you are buying something in India. The registrations will go very difficult. Owning of properties will become impossible. Selling of property will also become impossible. There are so many problems behind this what are being faced. And it's a matter like every literate person is getting to this subject, sir. Whatever I'm feeling is that every 5 years we are supposed to prove our citizenship in this country. The problems what we are being faced, हर 5 साल को अपन इंडिया ने बोलकर अपने को दिखाना पड़ा आज की जो मौजूदा हुकूमत है. So whatever it is, we all know special awareness programs are being done here just for the cause that you all should get to know. Here nobody is sitting, neither you or sirs here. There are nobody sitting here to take any kind of credit. Why we are here is to inform you in a very brief subject. I really thank you, sir, for giving a very beautiful explanation to everybody, because being this open matters a lot to everybody, and I hope everybody will be getting into this as soon as possible. And as he said, please do connect to your BLOs, the booth level of them with respect, treat them with love, because they are going to take you to this work done. Thank you so much. Thank you very much. 2-3 मिनट में अपने एक्सपर्ट व्यू को కానీ మనకు కావాల్సింది వాస్తవంగా దీనిలో ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్ అనేది ఇట్లా నింపాలనేది
ఇవాళ పబ్లిక్లా చాలా ఇబ్బందిగా మారింది. చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా అది ఎట్లా నింపాలనేది పరిస్థితులు నిలబడ్డాయి. డెఫినెట్లీ ఎమ్మెల్యే గారు కొంచెం చాలా బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళ హెల్త్ కూడా బాగాలేదు. అయినా వారు వచ్చి 5 నిమిషాలు మీ ముందు మీకు చెప్పి, ఎందుకంటే పొద్దుగాల లేస్తేనే 6 నుంచి 12 అవుతుంది. చాలా పకడ్బందీగా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా తిరుగుతారు. విష్ణు అండ్ టీం, బక్తేర్ బాబా అండ్ టీం, యువకులు చాలామంది, డాక్టర్ సాబ్ కూడా ఉన్నాడు. ఇలా చాలామంది అనంతపురం కాన్స్టిట్యున్సీ మటుకు పకడ్బందీగా మేము ప్రతి బూత్ వైజు పార్టీ పరంగా కానీ వ్యక్తిగతంగా కానీ పకడ్బందీగా అయితే తిరుగుతాను ఇప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు సమయం ఎట్లా నింపాలి, ప్రతి ఒక్కరు మీ దగ్గరికి చాలామంది వస్తారు. ఇప్పుడు నాకే రోజు 300 to 400 ఫోన్స్ ఉంటున్నాయి. రీసెంట్లీ వరంగల్లో కూడా చాలా పెద్ద మీటింగ్ పెట్టి చెప్పినాం. ఆడ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్న పరిస్థితి అంటే ఈ నింపుడు కాడ ఇబ్బంది వస్తుంది. ఇప్పుడు అందుకే పొద్దుగాల ఎమ్మెల్యే గారు కూడా రిక్వెస్ట్ చేసిన, నేను ఒక దీని మీద వీడియోస్, డిఫరెంట్ వీడియోస్, లేదా డైలీ మనము లైవ్ ప్రోగ్రామ్ అలా పెట్టుకొని, లేదా ఏదో ఒకటి వాల్యూమ్స్తో నడిపించి ఎవరు అడిగినా కూడా ఎట్లా నింపాలనేది ఒక నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పిండ్రు, దాదాపు ఉర్దూలో చెప్పిండ్రు కాబట్టి ఇన్యూమరేషన్ ఫామ్ నింపేటప్పుడు తెలుగు వర్షన్ కూడా ఉంటుంది, సైమల్టేనియస్లీ ఉర్దూ కూడా ఉంటుంది. అనుకుంటే ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తామని అందరూ వేసి చూడాలి. ఎందుకంటే తొందరగా మాట్లాడి ఎమ్మెల్యే గారు బయలుదేరుతారు కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఎమ్మెల్యే గారు నేని రాజేంద్ర రెడ్డి గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ ఎస్ఐల మీద అవగాహన బాగుంది కాబట్టి వాళ్ళు నాకు నా మాటలు చెప్పి ముందుకు పోవాలని కోరుతున్నాను. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ మరియు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి సోదరులందరికీ కూడా పేరు పేరు నమస్కారాలు. నిజంగా కూడా ఎస్ఐఆర్ అనేది ప్రజలలో భయాందోళనలు కలిగించే విధంగా ఉన్నది. అది ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు వాళ్ళు నిజంగా కూడా చాలా క్లుప్తంగా చెప్పి, నేను ఉన్న 5 minutes విన్నా కానీ వారు చాలా క్లుప్తంగా ఏ విధంగా చేయాలి అనే దాని మీద వచ్చిన వారికి బిఎల్ఓ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఏ విధంగా గౌరవం ఇచ్చుకుంటూ మన బాధ్యత అనేది విధంగా చేయాలి అనేది ఒకటి. రెండోది, ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లు ఫామ్స్ నింపడంలో చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ప్రతి దగ్గర కూడా. ఇప్పుడు ఫామ్స్ ప్రతి ఇంట్లో ఇచ్చుకుంటూ వస్తున్నారు. కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు అసలు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది దానికి. ఇక్కడ మేము ఉదయాన్నే ఇక్కడ ఉదాహరణకు 244 ఒకటి అసెంబ్లీకి కార్పొరేషన్కి వచ్చే వరకు 248 బూతులు ఈ నియోజకవర్గంలో. బిఎల్ఎస్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. 244 మందిని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. బిఎల్ఓస్కును బిఎల్ఎస్కు కలిపి ఉదయాన్నే కలిపి వెళ్ళిన తర్వాత రేపు మార్నింగ్ వరకు ఏ బూత్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ అయిందనేది కూడా మనం అప్డేట్ డీటెయిల్ తీసుకొని డైలీ నిన్నటికి వాళ్ళకి 20,000 దాకా సుమారు అయింది. అంతేకాకుండా మనకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండటానికి కంట్రోల్ రూమ్ అని చెప్పి సర్కిట్ హౌస్ రోజులో విశాల్ భవన్ అని ఉన్నది. అందులో ఒక 10 members కలిసి, నా క్యాంప్ ఆఫీస్లో కూడా ఒక 10 members కలిసి డాక్టర్ గోదారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో విష్ణు వీళ్ళందరూ కూడా, అబూబకర్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రతి ఒక్క బూత్కు ఫోన్ చేసుకుంటూ ఎక్కడ ఉన్నారు మీ లొకేషన్, నాట్ ఓన్లీ బిఎల్ఓస్కు కూడా చేసుకుంటూ క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటూ మనం పోవడం జరుగుతుంది. దీంట్లో ప్రజలందరూ కూడా నిజంగా ఇలాంటి వాటిని 1 month మేము ఫుల్ టైమర్గా పనిచేసుకుంటూ మేము ఉదయం నుంచి వెళ్తున్నాం. ప్రతి నిమిషం కూడా ఎక్కడ ఏ బూత్ విజిట్ చేస్తామో అనే టెన్షన్ పెట్టి 1 month అయితే పార్టీ రాజకీయ ఎలక్షన్లు అప్పటికంటే ఇంపార్టెంట్గా రిలేటెడ్ ఉన్నాయి. దీనికి ఎంతోమంది అవకాశాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉన్నది. ఇల్లు కాలబెట్టే విధంగా దీన్ని తీసుకురావటం, ఎగ్జామ్షన్స్ ఇవ్వకుండా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. దీన్ని వాళ్ళు ఏదో చేస్తామంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ లేకపోతే బీఆర్ఎస్ ఇంకెక్స్వైజెడ్ పార్టీ ఏదో వ్యతిరేకిస్తున్నారు, వాళ్ళు మాత్రమే బీజేపీ చేస్తున్నారు అనే విధంగా ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ దీన్ని చేసుకుంటూ పోతున్నారు. వాళ్ళు చేసే పని వాళ్ళు చేశారు, కానీ మన బాధ్యత మనం తెలిసిన వారికి ఇంతకుముందు చెప్పారు.
మనకు తెలిసింది కదా అని మన పక్కింటి నలుగురికి తెలియని వాళ్ళకు కూడా మనము షేర్ చేయటం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో ఎవరైతే ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు కూడా చిన్న చిన్న రీల్స్ వీడియోస్లలో ఇది చేసి మాట్లాడి, ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడింది రికార్డ్ చేసిందంటే దానిని మనము సోషల్ మీడియాలో గుడ్ మార్నింగ్ కూడా ఆఫ్టర్నూన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తామని పెట్టేదానికంటే ఇలాంటివి పెట్టుకుంటూ కనుక పోతే ఏ అవకాశం ఉన్నా వదిలిపెట్టకుండా మనం ఏ దాంట్లో ఇప్పటి వరకు ఇన్ని రోజులు మేము అందరం కలిసి ఎక్సర్సైజ్ చేసినా ఇంకా నాకే ఇంకో 5% అర్థం కాని సమస్యలు ఉన్నాయన్న. కాబట్టి వీటన్నిటిని కూడా మీకు ఎక్కడ ఏ అవసరం ఉన్నా క్యాంప్ ఆఫీస్ కానివ్వండి కూడా పబ్లిక్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ మీకు ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా అవసరమైతే మీ ఇంటికి ఆఫీస్కి వెళ్ళి మనిషి వచ్చి కూడా మీకు అప్లోడ్ చేసి ఇచ్చే విధంగా కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. కాబట్టి దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మనం తోటి నలుగురికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ పోవాలని చెప్పి మనవి చేస్తూ, మరి ఇంత దూరం నుంచి వచ్చినటువంటి మురళి గారికి, వేదిక పెద్దలందరికీ కూడా, వారి స్కూల్స్ యజమాని వాళ్ళందరూ కూడా మొదటికెళ్ళి కూడా వారు తిరిగి అన్నిటిలో సోషల్ సర్వీసులో పాల్గొంటూ ఉంటారు. అందరికీ కూడా దూరం చూసిన వాళ్ళందరూ ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి అందరికీ కూడా పేరు పేరు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. హెల్త్ బాగాలేకపోవడం ఉదయం నుంచి తిరిగే వరకు కొద్దిగా చక్కెర వచ్చినట్టయితే ఇంతమంది పెద్దలు వచ్చినట్టు మనం ఒకసారి కలిసిపోవడం రావడం జరిగింది సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మ. థ్యాంక్ యూ. అండ్ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, ముందున్నటువంటి మిత్రులందరికీ నేను వినబడుతున్నానా, కనబడుతున్నానా, నా తెలుగు అర్థమవుతుందా? ఓకే, మీరు పర్మిషన్ ఇస్తారా? 5 minutes మీతో మాట్లాడతాను. అయితే ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మనం. సార్ విల్ యూ రిపీట్ అగైన్ సార్? స్ట్రాటజిక్ ఇంటెన్షనల్ రిమూవల్. ఎవడెవడి తీసేయాలి ఓట్లకి వెళ్ళి, ఎవరిని ఉంచాలి, ఒక స్ట్రాటజీ అది. ఇంటెన్షనల్ అంటే మక్సద్ సే ఐసా కర్నా కర్కే రహంగా అనే ఒక మక్సద్ అన్నట్టు అది. మూడోది ఏంటిది అంటే రిమూవల్. రిటెన్షన్ నై, రిమూవల్ హే, ఎవడెవడి తీసేయాలి. ఇది కథ ఉన్నది. దీన్ని ఉన్నామనంటే పొలిటికల్ కోవిడ్లో ఉన్నాం మనం. ఏ సమజ్నా హై ఆ పొలిటికల్ కోవిడ్లో ఉన్నాం మనం. ఏ పొలిటికల్ కోవిడ్ ఏంటిది అంటే మళ్ళీ ఎలక్షన్లో నేను గెలవాలి, నేనే కుర్చీ మీద కూర్చోవాలంటే ఎవరిని ఉంచాలి, ఎవరిని తీసేయాలి, బస్ అంతే. ఇది కథ నడుస్తుంది ఇక్కడ. ఈ వ్యవహారాన్ని అర్థం చేసుకొని కోవిడ్ టైంలో మనం బతికి మన వాళ్ళందరినీ ఎట్లా బతికించుకున్నామో ఇప్పుడు మనం బతకాలే. ఎలక్టోరల్లా మనకు కావాల్సిన వాళ్ళందరినీ బతికించుకోవాలి. ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ మీటింగ్ పిలవటం అయింది. ఇది క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. మనం బతకాలే, మన వాళ్ళను బతికించుకోవాలి, లేకపోతే అవుట్, ఖేల్ ఖతం. ఈరోజు ఈ ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతున్నది అని అంటే, జ్ఞానం ఎంత పెరుగుతూ ఉంటే, చదువు ఎంత పెరుగుతూ ఉంటే, తెలివి ఎంత పెరుగుతూ ఉంటే అంత మనుషులు డివైడ్ అవుతున్నారు. అప్పట్లో అనేటోళ్ళు బ్రిటిష్ వాడు వచ్చి డివైడ్ అండ్ రూల్ అని చెప్పేసి, అరే వానికి నేర్పింది మనమే. వానికి డివైడ్ చేసి రూల్ ఎట్లా చేయాలో నేర్పించింది మనమే, ఇక్కడోళ్ళే. ఈ వాస్తవాన్ని మనం గ్రహించాలి. ఇంకో వాస్తవం గ్రహించాలి మనం. ఏంటంటే ఇంతకుముందు భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారు రాకముందు చిన్న చిన్న దేశాలు ఉండేవి, చిన్న చిన్న పరగణాలు ఉండేవి. దేర్ యూజ్డ్ టు బి స్మాలర్ కింగ్డమ్స్. అసలు మరాఠా అయినా వచ్చే వరకు ఎవరి మీద యుద్ధం చేసి ఎవరిని చంపిండండి? ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పోయిందా? ఇండోనేషియా పోయిందా? బీహార్ అయినా వచ్చి ఒరిస్సాలో యుద్ధం చేస్తే కళింగ యుద్ధంలో 1,00,000 మంది చనిపోయింది. భారతీయుడు భారతీయుని చంపిండు కదా, అంతే కదా. ఎవరిని చంపిండు అంటే ఎందుకు చంపిండ్రు, అసలు యుద్ధం ఎందుకైంది అంటే దోపిడీ చేయటం కోసం, అంతే. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సంపదని నేను దోసుకొని పోవటం కోసం నేను యుద్ధం చేసేది, అంతే. నేను నా పరిపాలనని ఎక్స్పాండ్ చేయటం కోసం యుద్ధం చేసేది. ఇప్పుడు యుద్ధం నతీజా మారింది, మీరు అర్థం చేసుకోండి.
యుద్ధం నతీజా మారింది, దోపిడీ అట్లనే నడుస్తున్నది. ఒకవేళ మనం అనుకుందాం బీహార్ అయినా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయింది అనుకో, ఆయన ఏం చేస్తాడు? బీహార్ వాళ్ళకే మొత్తం దోసి పెడుతున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా, అంతేనా? A+A ఏమైంది? దేశం అంతా వాళ్ళకే దోసి పెడుతున్నది. अरे अక్కడ पोर्ट आइनदे, एयरपोर्ट इनदे, ये सब। भाई साहब आप सुन रहे? ये जरा सुनिए, आपका फोन आपके पास रहेगा। हम इतने दूर से खाली आपका मुंह देख के जाने के लिए नहीं आए, हमें दिल में जितना दर्द है आपके पास बांटने के लिए आए। ये समझना है कि अपन ఇప్పుడు గుజరాత్ వాడు ఒకవేళ కుర్చీ మీద కూర్చున్నాడు అనుకో, మొత్తం దేశాన్ని ఎవరికి దోసి పెడుతున్నాడు? గుజరాత్ వాళ్ళకే దోసి పెడుతున్నాడు. బస్ అంతే. ఇది తెలంగాణ ఎందుకు ఏర్పడ్డది? ఆంధ్ర వాడు కుర్చీ మీద కూర్చుంటే ఆంధ్రోనికే దోసి పెడుతున్నాడు అని మనం తెలంగాణ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. వాస్తవానికి ఇప్పుడు సేమ్ పని అవుతున్నది అన్నట్టు. ఇది ఈ తమాం మళ్ళీ కావాలి, మళ్ళీ దోసి పెట్టడం కావాలి అని అంటే ఏం కావాలి? మళ్ళీ నేనే సీట్లు ఉండాలి. నేనే సీట్లు ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? రేపు నేను సీట్లకు రాకుండా ఉండేటందుకు ఎవడెవడు ఓటేస్తే నేను సీట్లకు రానో వారి ఓట్లు లేకుండా చేయాలి. బస్ మీరు చూడండి, బీహార్లో ఏమైంది? 1,00,000 ఓట్లు తీసేసిండ్రు. బెంగాల్లో 25 లక్షలు తీసేసిండ్రు. బెంగాల్లో ఏమైంది? 1,00,000 ఓట్లు తీసేసిండ్రు, 1 కోటి ఓట్లు తీసేసిండ్రు. తర్వాత తమిళనాడులో ఏమైంది? అంటే మీరు ఆలోచించుకుంటా పోండి. ఇక్కడ ఎవరి ఓట్లు పోతాయి మీరు ఆలోచించండి, ఎవరి ఓట్లు ఉంటాయి ఈ రెండు మనం బాగా ఆలోచించాలి. ఎవరి ఓట్లు పోతాయి అని అంటే ఎవరైతే తమ ఉనికిని తాము కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తలేరో వాళ్ళు ఓట్లు పోతాయి. अब जो तमाम इतना जागो जागो बोल के इरफान आके बोले तो भी यहाँ से खाली बैठ के चले जाके भूल जाते ना, बस उनका चले जाते बस। अब जो इस समझ के నేనే నా ప్రాణం నేను కాపాడుకోవాలి. ఓటు అంటే ప్రాణం. మీకు చాలా మందికి అంటే నా వయసున్న వాళ్ళకి తెలుసు, ఎక్కడన్నా ఓటు కనుక లేకపోతే వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అయ్యేటోళ్ళు అంటే, నేను బతికిలేనా? వాడు ముసలోడు కట్టె పట్టుకొని వచ్చేటోడు బూత్ దగ్గరికి వచ్చి ఏ పూछते थे क्या मैं मर गए क्या, मैं मर गए क्या, मेरा ఓట్ कैसे नहीं रहता इधर అని వాడు అడిగేటోడు. అంటే ఓట్ అంటే ప్రాణం. ఇవాళ ప్రాణం తీసేస్తున్నారు భయ్. ఒక చిన్న జియో తీసుకొచ్చి, ఒక చిన్న మోడిఫికేషన్ తీసుకొచ్చి ఈ దేశంలో మనుషులు బ్రతికి ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ప్రాణాన్ని తీసేస్తున్న, లక్షలలో కోట్లలో. ఇవాళ మనం చూస్తూ ఊరుకుందామా? క్యా చుప్ బయట ఇది నెహ్రూ గారు, నేను ఒక టీచర్ కాబట్టి చెప్తున్నా, భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చే టైంలో నెహ్రూ గారు తిహార్ జైల్లో ఉన్నాడు. అప్పుడు ఆయన బిడ్డ ఇందిరాగాంధీకి బర్త్డే వచ్చింది. మరి జైలుకి వెళ్ళి గిఫ్ట్ ఏం పంపిస్తాడు? గిఫ్ట్ ఏం పంపించలే. ఏం పంపిండు అంటే एक लेटर लिख के भेजे, वही गिफ्ट है, लेटर्स टू हिज డాటర్ బోల్కే. అందులో ఏం రాసిండు అంటే, భారతదేశానికి ఈ స్వాతంత్రం వచ్చే టైంలో, ఇండిపెండెన్స్ మూమెంట్ అయ్యే టైంలో మనం బ్రతికుండటం మన అదృష్టం. ఈ టైంలో ఈ స్వాతంత్ర పోరాటంలో భాగస్వామ్యం, ఇస్మే షామిల్ హోనా మన సుకృతం. అంటే ఈ రెండు గొప్ప మాటలు చెప్పిండు ఆయన. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నా అంటే, ఎస్ఆర్ టైంలో మనం బతికుండు మన అదృష్టం. కానీ మన బతుకును కాపాడుకుంటూ నలుగురు బతుకులు కాపాడటం అనేది మన సుకృతం అవుతుంది అని నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఇది మనం చాలా బాగా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఇది చాలా బాగా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. అంటే మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి, గద్దకు పిట్టెకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. నేను అది తర్వాత చెప్తా. ఎవరి ఓట్లు పోతాయి, ఎవరి ఓట్లు ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ఎవరి ఓట్లు పోయేటట్టు చేస్తున్నారు అని అంటే, ఎవరైతే చిన్న చిన్న పనులు చేసుకొని బతుకుతారో
ఎవరికి కడుపులో మండితే అరే ఎక్కడికి వెళ్ళో పరాయి దేశంలోకి వెళ్ళి తెచ్చి నా అకౌంట్లో కూడా 5 లక్షలు వేస్తానన్నాడు వేయలే కదా అని కడుపు మండితే వాడు ఓటు ఇంకో దిక్కు చేస్తాడు చూసిందా, వాడి ఓటు గాయపు అవుతుంది. అర్థమైందా? ఎవరి ఓటు ఉంటుంది అంటే మీకు ఇది కూడా మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ ఈ ఎవరి ఓట్లు ఉంటాయి అని అంటే ఇవాళ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరూ అంటే మీరు ఒక పొలిటికల్ పార్టీ ఏం చేస్తున్నది అని అంటే ఇట్లాంటి చట్టం మనం తీసుకొస్తాం. ఇట్లాంటి చట్టంలో మనకు ఓట్లు వేసేటోళ్ళవి ఉండాలి. కాబట్టి మన కార్యకర్తలందరూ ఇల్లు తిరిగి ఈ ఫామ్స్ తీసుకుపోయి వాళ్ళతోటి ఫిలప్ చేపించి తీసుకొచ్చి మనకు ఓటేసేటోళ్ళవి ఉండాలి, మనకు ఓటేయనోళ్ళై పీకేయాలి. ఈ సాజిష్ చాలా దూరం ఆలోచించి జరుగుతున్నది. ఇది కొంచెం లోతుగా ఆలోచించేటోళ్ళకే అర్థమవుతుంది, లేకపోతే బతుకులు బర్బాద్ అవుతాయి. ఇది బాగా మనం గ్రహించాలి. ఇట్లాంటి టైంలో మనం గమనించాల్సింది ఏంటిది అంటే ఇది మళ్ళీ మనం బతికించటానికి కాదు, గెలవటానికి నిలవటానికి కూడా ఉపయోగపడే సందర్భం ఇది. ఇప్పుడు మనం జాగో అయితే 100% రానున్న రోజుల్లో ఈ దేశానికి అన్యాయం చేసేటోళ్ళని పక్కకు పెట్టేటటువంటి అవకాశం వస్తుంది. ఇది మనం గ్రహించాలి. ఇప్పుడు మనం సరిగ్గా కనుక లేకపోతే ఈ అవకాశాన్ని మనం నిత్యం పోగొట్టుకుంటాం. ఇర్ఫాన్ గారు చెప్పిండ్రు, అబూబాకర్ గారు చెప్పిండ్రు, అందరు ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పిండ్రు. ఇది కేవలం రేషన్ కార్డు పోతుంది, లేకపోతే భూమి పట్టాలు పోతాయి, లేకపోతే బ్యాంక్ లోన్ లేకుండా అవుతుంది, లేకుంటే మన ఆస్తి మనకే లేకుండా అవుతుంది. ఇవన్నీ కరెక్టే, కానీ ఇంతకంటే ముఖ్యమైనది ఏంటి తెలుసా? రేపు నీకు పుట్టబోయే బిడ్డలకు కూడా ఈ దేశంలో హక్కు లేని పరిస్థితి తీసుకొస్తున్నారు. అందుకని దయచేసి ఇట్లాంటి టైంలో నేను ఐ రియల్లీ కాంప్లిమెంట్ అండ్ అప్రిషియేట్ ద ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ మిషన్ దట్ అక్కడ హైదరాబాద్కి వెళ్ళి వచ్చిండు. వాళ్ళు ఊరూరు తిరిగి పెడుతున్నారు. ఇర్ఫాన్ భాయ్ లాంటి వాళ్ళు, తర్వాత మన అబ్దుల్ ఖాలిక్ లాంటి వాళ్ళు చాలా ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు. మనం ఈ టైం లోపల మన ఇంటి ఓటు ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవాలి. మన పక్కన ఎవరన్నా కానీ, ఇంకా నేనేం చెప్తున్నాను అంటే నేను ఇవాళ ఎక్కడ కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నాను. నేను మురళి గారు నేనేం ఆలోచిస్తున్నా అంటే అసలు స్కూల్స్లో పిల్లల్ని జనంలోకి పంపించాలి. We wanted to send the kids, educate them, send them with a message that అమ్మా మీ ఓటు కాపాడుకోండి, లేకపోతే మీ బతుకు మీ భవిష్యత్తు మొత్తం బుగ్గి అయిపోతుంది అని పిల్లలతో చెప్పించాలని కూడా అనుకుంటున్నాను నేను టీచర్గా. కాబట్టి దయచేసి అందరం కూడా కొంచెం ఈ ఉద్యమంలో, ఇది ఉద్యమం, ఇది కోవిడ్, పొలిటికల్ కోవిడ్, ఇది నేను చెప్తున్నా, ఇది సాజిద్. దీన్ని మనం ఎదుర్కోవాలి. మన ఓటు హక్కును మనం కాపాడుకోవాలి. ఓటు కాపాడుకున్నామంటే మన ప్రాణం కాపాడుకున్నట్టు. కాబట్టి ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. కలిసి చేద్దామా? అందరం కలిసి చేద్దామా? ఈ అన్నలు చెప్తలేడు, ఎందుకంటే టీచర్ కదా, అందరినీ చూస్తాను. జర కొంచెం ఇది కంపల్సరీ ఉద్యమం లెక్క తీసుకోవాలని చెప్పేసి మనం చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో సబ్కు సలాం అలైకుం, నమస్కారం అందరికీ. మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు క్లియర్గా ఎంత డేంజర్లో ఉన్నామో మనం. ఇది ఇందాక నెహ్రూ గారు చెప్పారు, మొదటిది కాదు, మొదటిది 1857. సో 1930s 40sలో రెండో స్వాతంత్ర ఉద్యమము. ఇప్పుడు మనము చేయబోయేది మూడో స్వాతంత్ర ఉద్యమం. ఆ రకంగా చేయాలి. చేస్తే తప్ప మనకి ఈ డేంజర్ నుంచి బయటపడాలి. ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నారు, ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేది చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. ప్రణజిత్ గారు ఇంకా చాలా బాగా క్లియర్గా చెప్పారు. పాతకాలంలో మనం ఎప్పుడు కూడా మన ఓటు హక్కు గురించి, మన ఓటు రిజిస్ట్రేషన్ గురించి ఎప్పుడు కష్టపడ్డట్టు గుర్తులేదు. వాళ్ళే వచ్చేటోళ్ళు, రాసుకొని పోయేటోళ్ళు కదా. ఇట్లా మీటింగులు పెట్టుకొని
ఇందాక ఇర్ఫాన్ సాబ్ నుంచి చూసిన బిఎల్ఓ కింగ్, అసలు బిఎల్ఓ పేరు కూడా తెలిసింది కదా మనకి. పేరు తెలియాలి, ఫోన్ నెంబర్ తెలియాలి, ఆమె ఆయన దగ్గరికి పోవాలి, బతిల్లాడుకోవాలి, ఒక పెద్ద చాక్లెట్ ఇచ్చి మనం పని తీసుకోవాలి. మన అదృష్టం ఏంటంటే ఇప్పుడు కనీసం కాంగ్రెస్ ఉంది కాబట్టి కొంత మేరకి సవలత్తు మనకి. ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో బీజేపీ వాళ్ళు చాలా స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు, గమనించారా మీరు? ఏంటంటే మేము బెంగాల్ని స్వాధీనపరుచుకున్నాం, నెక్స్ట్ తెలంగాణే. సో తెలంగాణని ఎట్లైనా చేసి ఏమైనా చేసి మేము చేజెక్కించుకుంటాం అని అంటున్నారు వాళ్ళు. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఏదో ఒకటి చేస్తాం అనేది. ఆ ఏదో ఒకటి ఏంటంటే ఎస్ఐ గారే. ఇప్పుడు 2 इरफान जी अपना वोटर्स नंबर 2.87 करोड़ తెలంగాణ का 2,70,00,000 ఆల్రెడీ 89 లక్షల ఓట్లని డౌట్ఫుల్ అని డిక్లేర్ చేసేసింది మన సిఇఓ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆల్రెడీ. అంటే లాస్ట్ ఆ మ్యాపింగ్ చేసి అదంతా చేసి 89 లక్షలు డౌట్ఫుల్. ఆ 89 లక్షలు గ్యారెంటీగా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో 70% మంది ఉంటారు పక్క. పాతకాలంలో ప్రజలు ఓటర్లు ప్రభుత్వాలను ఎన్నుకుంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే ఓటర్లను ఎన్నుకుంటున్నారు ఎవరు ఓటు వేయాలని. అంటే ఎంత తేడా చూడండి, 180 degrees చేంజ్ అయిపోయింది మనకి. సో ఇంకొక విషయము మనకి అంటే టైం తక్కువ ఉండే ఇర్ఫాన్ జీ చెప్పలేదు ఏంటంటే ఈ 11 డాక్యుమెంట్లు, ఈ మ్యాపింగ్లు ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మొత్తం కూడా కంప్యూటర్లో పెడతారు పేర్లన్నీ కూడా. లాజికల్ డిస్క్రిపెన్సీ అంటే నీ పేరు మ్యాచ్ కాకపోతే 2002లో సయ్యద్ అని ఉంది, ఇప్పుడు 2025లో ఎస్జి అని ఉంది. నీ సర్టిఫికెట్లో ఇంకేదో సయ్యద్ స్పెల్లింగ్ తప్పు ఉంది, కథ నీ పేరు కంప్యూటర్ తీసేస్తుంది. ఇవన్నీ మనకు తెలుగు తెలియవు. అంటే ఈ దుర్మార్గులు ఏం చేస్తున్నారంటే మొత్తం ప్రజాస్వామ్యాన్ని చంపేస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే టార్గెట్ ఏంటంటే హిందువులలో పేదోళ్ళు, ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్ ఈ 3 వర్గాలని హఠావ్ అనే దాంట్లో వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎందుకంటే ఈ 3 వర్గాలు కూడా వాళ్ళు ఓటేయారు. ఇప్పటి వరకు బీజేపీ ఏదైతే ఇదంతా జిమ్మికులు చేస్తున్నారో దేశం మొత్తంలో ఓట్లు లెక్కేస్తే వాళ్ళ ఓట్లు ఎన్ని వచ్చినాయో మొత్తం లెక్కేస్తే ఇందాక 100 కోట్లు అనుకున్నాం కదా, ఇవన్నీ వాళ్ళకి వచ్చిన లెక్కేస్తే 30% వాళ్ళకు ఉంది ఇప్పటివరకు. మనం అందరూ ఏమనుకుంటామంటే మోర్ దాన్ 50% వచ్చి ఉంటాయి, అందుకే అన్ని రాష్ట్రాలు రూల్ చేస్తున్నారు, మొత్తం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాం కదా. లేదు, 30% వాళ్ళకి వచ్చినాయి. అంటే ఎప్పటికైనా డేంజర్ ఉంది వాళ్ళు పోయేది అని వాళ్ళు పసిగట్టి ఇలాంటి ఒక ఎస్ఐఆర్ ఒక దుర్మార్గపు పద్ధతిని తీసుకొచ్చిండ్రు. అంటే ఇది ఎంత కాంప్లెక్స్ చేశారంటే అసలు ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి మీరు ఫస్ట్ మీటింగ్ అనుకుంటా మీకు సగం అర్థమై ఉంటుంది, ఇంకా సగం అర్థం కాదు. సో చాలా కాంప్లెక్స్ అంటే క్లిష్టతరంగా చేసి పడేస్తుంది మొత్తం కూడా ఎట్లా చేసి ఓట్లు తీయాలనేది. సో మనము చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎట్లనే చేసి మనం కాపాడుకోవడం. ఇందాక వారు చెప్పినట్టుగా అసలు మనం బతికే ఇది అన్నంత కసితోని మనం దీని వెనకాల పడకపోతే చాలా కష్టం. ఇంకోటి కూడా మీకు చెప్తున్నాను, నేను ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా నా ఓటు కాపాడుకుంటే సరిపోద్దని అనుకోకండి మీరు దయచేసి. మీరు మీ ఇలాకాలో ఉన్నటువంటి మీ బంధువులకు సంబంధించిన అందరి ఓట్లు కాపాడాలి మీరు. ఇందాక కోవిడ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు, మంచి ఎగ్జాంపుల్ అది. సో మనం అందరినీ కాపాడుకోవడం ఇంపార్టెంట్ చాలా. సో అట్లాగే మీరు ఒక ఉద్యమంలాగా చేయాలి. మీకు జైలుకి పోయేది ఏం లేదు కదా, ఉద్యమం అంటే జైలుకి పోయేది లేదు, లాఠీ దెబ్బలు తిన్నది లేదు. ఇప్పుడు ఫిరోజ్ సాబ్ లాఠీ దెబ్బలు తిన్నారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో. ఇప్పుడు మీరు అలాంటి లాఠీ దెబ్బలు తినాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ కొంచెము త్యాగం చేయండి, సాక్రిఫైస్ చేయండి. సాక్రిఫైస్ क्या बोलते जी उर्दू में? कुर्बानी देना का है, बस उतना ही. సో కుర్బానీ
కొంచెం మీరు ఆలోచన చేస్తే ఈ పనులు అవుతాయి. ఇప్పుడు మేము అందరం ఉన్నాము. మేరీ గారు అయితే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే ఎక్కడో ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారు, ఇర్ఫాన్జీ ఎక్కడో సార్ చేస్తున్నారు. సో అందరం కూడా వీళ్ళందరూ కూడా ప్రతిరోజు ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారు, మొత్తం దేశం అంతా తిరిగి, రాష్ట్రం అంతా తిరిగి. ఇర్ఫాన్జీ అయితే బెంగాల్ పోయిండు, బీహార్ పోయిండు. ఆయనకి ఏం జీతం ఏమి ఎక్స్ట్రా ఇవ్వటం లేదు, ఇంకేమి ఇవ్వటం లేదు ఆయనకి. ఎందుకు పోతున్నాడు? సో మీకు కూడా మరి కొంచెం ఉండాలి కదా, మనకు కూడా కొంచెం ఆ త్యాగబుద్ధి ఉండాలి కదా. సో ఇది చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. ఈ 11 డాక్యుమెంట్లు మీకు అర్థం కాలేదు. ఈ 11 డాక్యుమెంట్లో మీ ఆధార్ కార్డు అస్సలు చెల్లదు, మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అస్సలు చెల్లదు, మీ రేషన్ కార్డు అస్సలు చెల్లదు, మీ ఎన్ఆర్జీఎస్ ఉపాధి కార్డు అస్సలు చెల్లదు, మీ ఇంట్లో ఉండే ఏ కార్డు కూడా చెల్లదు ఆల్మోస్ట్. అది గమనించుకోండి. ఓన్లీ చెల్లేటి 1, 2 ఉన్నాయి అంతే. అందులో ఆ 1, 2లో ఆ ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికెట్, 10వ తరగతి సర్టిఫికేట్ ఒకటి. తర్వాత ఇప్పటికీ ఇంకా అర్థం కాదు. ఇప్పుడు మేము ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి చెప్తాం ఆయనకి, ఏంటంటే స్థానికంగా ఉన్న రెసిడెన్స్ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి గ్రామ పంచాయతీ కానీ మున్సిపాలిటీ కానీ ఒక పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఇస్తే అది చెల్తుంది. అది పెద్ద ఎత్తున చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. బీహార్లో కొన్ని చోట్ల పెద్ద ఎత్తున అవి ఇచ్చారు ఆ సర్టిఫికెట్లు. అదేమన్నా సర్టిఫికేట్ పెట్టుకుంటే ఈ 11 డాక్యుమెంట్లు అదొక డాక్యుమెంట్ ఉంది. మిగతా పాస్పోర్ట్, ఇక్కడ పాస్పోర్ట్స్ ఎంతమందికి ఉన్నాయి చేయొద్దండి? పాస్పోర్టు సగం మంది కూడా లేవు. సో 40% ఉన్నట్టు, 30% ఉన్నట్టున్నాయి. సో పాస్పోర్టు కూడా ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు అది కూడా డౌట్ఫుల్ పెడుతున్నారు. ఎందుకంటే పాస్పోర్ట్లు ఈ మధ్యన మన ముస్లిమ్స్ అందరూ ముడిసిపోతున్నారు కదా. సో అందుకే చాలామందికి ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త పద్ధతి, కొత్త ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నారు. పాస్పోర్ట్ కూడా ఇది చెల్లదు, అది ఓన్లీ ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్ అని. చెత్త నాకుడుగులకి ఇంత సిగ్గు లేదండి వీళ్ళకి. అంటే పాస్పోర్ట్ కూడా అసలు వాడు సిటిజన్షిప్ అర్థం లేదంటే వాడికి ఏదో బుద్ధిందా బుర్ర ఉందా? ఇక్కడ చాలామంది హిందువులు ఉన్నారు, ముఖ్యంగా ఎస్సీలు బీసీలకు సంబంధించి మనందరి ఓట్లు కూడా కత్రాలలో ఉన్నాయి, డేంజర్లో ఉన్నాయి. అది గమనించాలి. ఇది ముస్లిమ్స్కి ఒక్క సమస్యనే కాదు. ఇప్పుడు ఇందాక 6.5 కోట్ల మందిలో ముస్లిమ్స్ ఉంటే గింటే ఒక 20% ఉంటారు అంతే. 80% మళ్ళీ హిందూసే ఉన్నారు, పేదవాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఇది మన చుట్టుపక్కల మన వాళ్ళు కూడా చెప్పాలి, హిందువులకు కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ. సో దీని మీద మనము చాలా పెద్ద ఎత్తున మనము పోరాడాల్సి ఉంటుంది, చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫైనల్గా మీ పేరు పబ్లిషింగ్ కాలేదనుకుందాం. సో మొత్తం 1 అక్టోబర్ కల్లా ఫైనల్ లిస్టు తయారు చేస్తారబ్బా. సో దానికంటే ముందు మీకు నోటీస్ వస్తుంది, కంపల్సరీ నోటీస్ రావాలి. సో నోటీస్ రాకపోతే నోటీస్ ఎందుకు రాదని కూడా అడగాలి మనం. సో నోటీసు వచ్చినాక మీ నోటీస్కి సంబంధం దానికి రిప్లై ఇవ్వాలి. ఇచ్చి రకరకాల ప్రూఫ్స్ పెట్టి చేసిన తర్వాత కూడా ఆ లాజికల్ డిస్టెన్స్ పోయిందో ఇంకెక్కడో పోయిందో పేరు కనబడలేదు అనుకోండి, అప్పుడు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే జిల్లా కలెక్టర్ దగ్గరికి పోవాలి. 10 మంది, 20 మంది, 30 మంది, 50 మంది, 60 మంది మనము గ్రూపులుగా పోయి సో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ని మనం డిస్టర్బెన్స్ చేసి సో మళ్ళీ ఆయన ద్వారా ఆయన కూడా అప్రూవల్ అథారిటీ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆయన కూడా అప్రూవ్ చేయకపోతే మనం హైదరాబాద్లో చీఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ దగ్గర పోయి అక్కడ కూడా కష్టం మనకి. ఇక్కడ అయిపోవాలి, జిల్లా కలెక్టర్ దగ్గర కదా మనకి. సో మనకి అదృష్టవశాత్తు దురదృష్టం కానీ మన చిన్న జిల్లాలే కాబట్టి ఈజీగా దొరుకుతారు మన కలెక్టర్. దొరకబట్టుకోవాలి అంతే. మీరు కార్పొరేటర్తో పోతారా, ఎమ్మెల్యేతో పోతారా, స్థానికంగా ఉన్న లీడర్స్తో పోతారా, మీరే పోతారా, మొత్తానికైతే పోవాలి. సో డిఈఓ అంటాం, డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ అని కలెక్టర్. సో ఆ కలెక్టర్ దగ్గర పోయి కూర్చొని మళ్ళీ మనం చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఇదంతా కూడా ఒక 1-2 నెలల ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కాబట్టి 1 అక్టోబర్ వరకు అంటే జూలై, సెప్టెంబర్ ఎంత జాగ్రత్తగా మనము అందరము జాగరూకమై ఉండాల్సిన అవసరము మనకు ఉంటుంది. సో దీన్ని అంత ఈజీగా వదిలిపెట్టద్దు. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పారు వెస్ట్ బెంగాల్లో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. ఓటర్ లిస్టులో లేకపోతే ప్రభుత్వ స్కీములు వర్తించవు. సో ఇందాక చూపించినటువంటి దాంట్లో ఇది వెల్ఫేర్ స్కీమ్లే కాదు, సో ఈవెన్ బ్యాంకులో ఉన్న అకౌంట్లు కూడా తీసేస్తారు కదా. అంటే ఎంత దుర్మార్గతం చూడండి. ఇదంతా ఈ ఆఫీసర్లకు ఏం చెప్తుందో తెలుసా? సో మీ గ్రామాలలో, మీ బస్తీలలో, మీ జిల్లాలలో, మీ ఓల్డ్ సిటీలో, కొత్త సిటీలో అంతా కూడా రోహింగ్యాలు వచ్చిండ్రు అందుకదే బోగస్. రోహింగ్యాలు ఉంటే ఎంతమంది ఉంటారండి? ఒక 1000 మంది ఉంటాం హైదరాబాద్లో, 2000 మంది ఉంటాం మ్యాక్సిమం అంతా కూడా. అంటే 2000 మంది గురించి వెస్ట్ బెంగాల్లో 1,00,000 మంది ఉండొచ్చు. అంటే వీళ్ళ గురించి నువ్వు 100 కోట్ల మందిని కష్టపెట్టాలా అండి? అంటే ఎంత దుర్మార్గత్వం ఇదంతా కూడా, బీజేపీ చేసే దుర్మార్గత్వము. సో చాలా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. దీని తర్వాత కూడా మళ్ళీ మీరు బీజేపీని ఓడించాల్సిన అవసరం గట్టిగా ఉంటుంది.
అప్పుడు కూడా మీరు మళ్ళీ ఇంకొక స్వాతంత్రోద్యమాన్ని చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే బీజేపీ వాళ్ళు చేసే దుర్మార్గం ఏంటంటే ఈ పేదవాళ్ళని, క్రిస్టియన్స్ని, మైనారిటీస్ని, ముస్లిమ్స్ని పక్కన పెట్టేసి మొత్తం ఇందాక A+A అన్నాడు ఆయన. నాకు నేను వెనక నుంచి మెల్ల చెప్తాను A+ అంటే చెప్పండి ఇలా. కానీ ఏంటిది A+A అంటే అంబానీ, ఆదాని. సో వీళ్లకు దోచిపెట్టడానికి బీజేపీ మీద పేరు లేదు. అది హిందువులు కూడా తెలుసుకుంటారు అతి త్వరలో. వీళ్ళు చేసేదంతా నాటకం అంతా కూడా, సో ఆ పేరు మీద ఈ పేరు మీద చేసే నాటకం అంతా దొంగ నాటకము, ఇదంతా దోచిపెట్టే నాటకం అని వాళ్ళకు కూడా అర్థమవుతుంది తొందరలోనే. సో దేశం మొత్తానికి అర్థమవుతుంది. ఎవరైనా కానీ ఎక్కువ కాలము ఎక్కువ మందిని మోసం చేయలేరండి. అది నేచర్ అనేది ఒకటి పనిచేస్తుంటుంది. సో ఆ లెక్కన చూస్తే కూడా ఆ దుర్మార్గులు ఇట్లా దిగిపోతారు గ్యారంటీగా. సో మీరందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో ఇంకొక మాట, ఎలక్షన్ సంబంధం కాదు కానీ మీ పిల్లల్ని కూడా బాగా గట్టిగా చదివించండి. సో మనము కొంచెం మతం కంటే కూడా పైకి వెళ్ళి ఇంకా అన్ని విషయాలు, ఇందాక మన కృష్ణోత్సవ వాళ్ళ కొడుకు మాట్లాడాడు, చక్కగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడు. నేను ఆయన తెలుగన్నా ఉర్దూన మాట్లాడితే ఇంకా బాగుండేది కానీ బట్ ఆయనకు బాగా అర్థమైంది ప్రపంచం అంతా, ఆయన మాటలో నాకు అర్థమైంది. సో అది బయటకు ఎక్కడికో పోయి చదవాల్సిన అవసరం లేదు. సో మన దగ్గర కూడా చదువు సరిపోతుంది. చదువు ఏమవుతుందంటే ఒకలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది. సో మాట్లాడడానికి కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది, ఎదుర్కోవడానికి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, ఒక క్రిటికల్ థింకింగ్ గురించి చాలా ఒక థాట్ ప్రాసెస్ వస్తుంది. సో అందుకనే మీరు మీ పిల్లల్ని కూడా బాగా గట్టిగా చదివించండి. సో ఉత్తరంగా 10వ తరగతి ఫెయిల్ కాగానే ఇంట్లో కూర్చోబెట్టకండి, 10వ తరగతి ఫెయిల్ అయ్యేటట్టు చూడకండి. సో 10వ తరగతి పాస్ కావాలి, ఇంటర్మీడియట్ పాస్ కావాలి, డిగ్రీ పాస్ కావాలి. తర్వాత మా హైదరాబాద్లో అయితే చదివేందుకు సో అరటిపండ్ల బండి చాలు అనే దాంట్లో ఉంటారు అంతా కూడా. సో నేను ఎక్కడికి పోయినా ఓటు సీట్ పోయినా కానీ ఇదే చెప్తున్నా. సో అరటిపండ్ల బండి గురించి ఆలోచన మానేయండి, బాగా చదువుకోవడం అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం అందరం కలిసి ఫైట్ చేద్దాము. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై తెలంగాణ. खुसरो पाशा साहब को और खालिद साहब को सलाम और मेरे साथियों को नमस्कार. मेरे आवाज सुनने में आ रही क्या साहब? तो मैं कुछ मुरली साहब जो बात की है वो मेरे को समझ में आया. कुछ बीच बीच में थोड़ा ब्रेक तो हो गया लेकिन बात तो मुझे समझ में आया. एक बात मैं पहले कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में आवाम ने अपने वोट की हक के लिए बहुत ही लंबी लड़ाई चलाए थे. इंग्लैंड हो या दूसरे मुल्क हो, हिंदुस्तान में भी एक लंबी लड़ाई के बाद ही सब लोगों को वोट की हक मिला. वोट हक हमारे लिए एक अहम चीज है. इसको अगर वोट हक को हम खो जाएंगे तो हमारा कोई पहचान नहीं रहेंगे, हमें कोई इज्जत भी नहीं मिलेगी. वोट हक वोट डालने का हक है, इसीलिए लोग हमारे बारे में पूछते हैं, हमारे घर आते हैं, हमसे बात करते हैं. अगर ये हक हमसे कोई ले लिया तो हमें कोई इस दुनिया में इज्जत भी नहीं रहता, हमें कोई कदर भी नहीं करते, हमें कोई देखते भी नहीं. तो ये हम पहले समझना जरूरी है. इतना कीमत है वोट हक. बहुत बुजुर्ग लोग बोलते हैं मैं जिंदा हूं इसीलिए मुझे वोट है, तो जो वोट नहीं डालते वो मुर्दा के सब बराबर है. तो ये बहुत ही बुजुर्ग लोग बोलते हैं. तो ये बात हम समझ में आया तो आज के वक्त में जो हो रहा वो समझ में आएंगे. अगर आप सब लोगों को वोटर लिस्ट में रजिस्टर करना है तो सीधी सी बात है, आपसे पूछकर जरूरत पड़े तो आपकी आधार कार्ड देखकर आपकी वोट रजिस्टर कर सकते. इसके बजाय आप सरकार क्या कर रहे, आपकी वोटर लिस्ट और 2002 की वोटर लिस्ट पूरे एक मैच करने के लिए कोशिश कर रहे. अगर दोनों लिस्ट में आपका नाम है तो आपको फॉर्म देते, वो फॉर्म भरकर वो जो सर्टिफिकेट मांगते हैं वो देना है. अगर आपने 1987 के बाद जन्म लिया तो आप कोई माँ बाप का भी उसकी पूरी आइडेंटिटी कार्ड पूरा बताना पड़ता है. तो इसका क्या जरूरत है? हम इतना ही पूछना चाहते हैं, हम जिंदा है, सरकार दिए सो आधार कार्ड है, कुछ लोगों के पास पासपोर्ट है,
रेशन कार्ड है देखो, ड्राइविंग लाइसेंस है देखो, हम हमारा एड्रेस की प्रूफ भी है, वो पूरा देखकर हमें रजिस्टर कर सकते हैं। अभी लेकिन जो सरकार ये कहना चाहते हैं कि आपकी वोट को निकालना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने ये कहता है कि हिंदुस्तान में घुसपैठिया है, कोई बाहर से दूसरे मुल्क से यहाँ आकर यहाँ वो घुस कर आए, तो इसके लिए इतना काम करने की क्या जरूरत है। वो तेलुगु में कहावत है, चोगा को पकड़ने में, तो ऐसे तरीके से सरकार ने काम कर रहा। उस सिलसिले में अभी तक 90 लाख लोगों का कोई शक। मजीद खबरों के लिए दस्तूरन्यूज.com को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।